దాసోహం. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. దయాపాత్రం దేవత్యాదిగుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం లక్ష్మీనాథ సమారంభాన్ నాదయామున మధ్యమాం తస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం యో నిత్యమచ్యుతపదాంబుజయుగ్మవ్యామోహతః తదితరాణి తృణాయ మేనే अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता योतयस्तनयां भूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्वकुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेश चन्द्र जलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोग जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिदासेः वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वेलिदासन् श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसो नवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभ श्रीधर सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगसन्तष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यन्तसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्गरि पुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनन सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्न जन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजाय दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलराजाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जमातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयतमाश्रितभागधेयं गोपाल செங்குருகோரென்னும் மறுவினியவன் பொருநாள் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியிடையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குரூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் புரேவிலேன் என் கை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதோ வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரா சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் ஒன்புகள் மேலாண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இடத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கையிலும் ஓய்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகையருகோர் யாழினிசை வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ, సమయపాలన అనేది అసిధారా వ్రతము అని పోలుస్తారు ఒక మహాకవి. అంటే కత్తి మీద సాము లాంటిది. అది ఇప్పుడు మన ఆచార పరంపరలో నిత్యం చూస్తున్నాం. అందరికీ ఏదో ఒకటి చెప్పాలి అని, పంచుకోవాలి అని ఉంటుంది. కానీ మనకి సమయం అనుకూలించదు. అది అమ్మ ఇంకా సరిపోదు అని చెప్పడంలో చెప్పే వాళ్ళకి ఎంతో బాధగా ఉంటుంది. అయ్యో వాడు చెప్తుంటే మనం అడ్డుకుంటున్నామే అని బాధ వీళ్ళకి ఉంటుంది. మనం చెప్పలేకపోతున్నామని వాళ్ళకి ఉంటుంది. కానీ
ఒకదానికి కట్టుబడి నడిచేటప్పుడు అందరం కూడా కొన్ని నియమాలను పాటించాల్సి వస్తుంది, కొంత కష్టపడాల్సి వస్తుంది, కొంత కష్టపెట్టాల్సి వస్తుంది. ఇది ఇక్కడే కాదండి, మన జీవితం అంతా కూడా సమయపాలన అనేది దైవంతో సమానము అంటారు. కాబట్టి ఆ సమయపాలనను మన ఆచార్య పరంపర చాలా చక్కగా పాటించేటువంటి ప్రయత్నంలో అద్భుతంగా ముందుకు సాగుతోంది. మనందరం కూడా దాన్ని నేర్చుకునేటువంటి ప్రయత్నాన్ని తప్పకుండా చేద్దాము అని. మనం 7వ పదిలోకి ప్రవేశించాము. 7వ పదిలో మొదటి దశకంలో ఉన్నాము. ఆ శ్రీయప్పతి తన చరణాల దగ్గరికి నన్ను ఎందుకు చేరనివ్వడం లేదు, ఇంకా ఇంకా ఎంతకాలం రోజు చదువుకుంటామే కోవి కొళ్ళం కాలం ఎన్నం కొరుగాదో, ఇంకా ఇంకా ఎంత సమయం అయ్యా, ఎంత ఎదురు చూడాలయ్యా అని ఆర్తితోటి ఆళ్వార్లు పడేటువంటి బాధని, ఆ ఆర్తి ప్రధానంగా సాగినటువంటిది ఈ ఉణిలావయ్య అనేటువంటి దశకం అని చెప్పుకున్నాం. అందులో మనం 2వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాం. ఎన్నై ఆళం వన్గో ஓர் 5 வை பெய்து இராப்பகள் மோது வித்திட்டு உன்னை நான் அணுகாவகை செய்து போதி கண்டாய் கண்ணலே அமுதே கார்முகில் வண்ணனே கடல் ஜாலம் காக்கின்ற மின்னு நேமியினாய் వినయ్యేనుడై వేదియనే. ఆ పిలుపుల్లోనే నమ్మాళ్వార్లు తమ యొక్క అనుబంధాన్ని, ఆర్తిని కూడా అద్భుతంగా చక్కటి పదాలతోటి పెరుమాళ్ళని పిలవడం ఇందులో మనకు కనిపిస్తుంది. అంటే ఈ ఇంద్రియాల మధ్యలో పడేసి నన్ను ఇంత బాధపడుతున్నావే, పోనీ ఇంత బాధపడుతున్నానయ్యా అని చెప్దామంటే నాకు అందనంత దూరంలో నువ్వు ఉన్నావే అని చెప్పి ఈ వాటి పాసురంలో ఆళ్వార్లు బాధపడుతున్నారు. మనకు బాధ ఉండొచ్చు, ఆ బాధని చెప్పుకుంటే సగం తీరిపోతుంది. అలా చెప్దామని నమ్మాళ్వారు ప్రయత్నిస్తుంటే పెరుమాళ్ళు దూరంగా ఉన్నారు, వింటున్నారో తెలియదు, వినడం లేదో తెలియదు. అది ఇంకా బాధ అయిపోయింది నమ్మాళ్వార్లకి. ఎంత ప్రేమగా పిలుస్తారో. కన్నలే పటిక బెల్లం అండి, అది చిన్నప్పుడు ఇన్ని రకాలు ఈ లేసులు ఇవి ఏవేవో ఉన్నాయి, పెజ్జాలు, ఇన్ని రకాలు ఉన్నాయండి. పిల్లలు ఏడిస్తే ఏం చేసేవారు, ఇంత బెల్లం ముక్క పెట్టేవారు, ఇంత పటిక బెల్లం ముక్క పెట్టేవారు. అదే పెద్ద పండగగా ఉండేదన్నమాట. దాన్ని మించినటువంటి మధుర పదార్థం ఇంకొకటి లేదు. అముదే అమృతం వంటి వాడా, నిన్ను తలుచుకుంటే చాలు లేని ప్రాణశక్తి బయలుదేరి వస్తుంది. అది అమృత స్వరూపం. అంటే ఏమిటంటే జీవోత్సవంలా ఉండేటువంటి ఈ ఆత్మస్వరూపానికి ఒక అమృతత్వాన్ని ప్రసాదించేవాడా, నిన్ను తలుచుకుంటే చాలు నా పంచ ప్రాణాలు కూడా నీ వైపు ఎప్పుడు దర్శిస్తానా ఎప్పుడు దర్శిస్తానా అనే ఆర్తితోటి ఎదురు చూపులు చూస్తున్నాయి. కారు ముగిల్వన్ననే వర్షాకాల మేఘం కాంతి. ఇప్పుడు మనం 5లో ఉన్నాం కాబట్టి రోజు దర్శించగలుగుతున్నాం ఆ అందాలన్నీ కూడా. మామూలు మేఘాలు వేరండి, లోపల దయని నింపుకున్నప్పుడు స్వామి నీల మేఘంలా ఉంటాడు, జలాంతర్గతమైనటువంటి మేఘంలాగా ఉంటాడు అనేటువంటి దాన్ని చాలా అందమైనటువంటి పోలికతో కడల్ జాలం కాకింద్ర మిండ్రు నేమియిన అంటే సముద్రంతో చుట్టబడినటువంటి ఈ లోకాల్ని రక్షిస్తూ ఉన్నటువంటి సుదర్శన చక్రము కలిగినటువంటి వాడా. అంటే ఆయన రూప సౌందర్యం, ఆయన మన మనస్సుకి అనిపించిన భావాలు అమృతం లాంటి వాడు, పండు లాంటి వాడు, పటిక బెల్లం లాంటి వాడు. ఇలా అంటే ఆ మార్గవత్వమేనండి అంటే కాదు. రక్షణలో అద్భుతమైనటువంటి సుదర్శన చక్రాన్ని ధరించినటువంటి వాడు. వినయ్యేనుడై వేదియనే, అది పాపాలు గల నేను ఎన్ని పాపాలు చేసుకున్నాను, నేను నిన్ను ప్రత్యక్షంగా చూద్దామంటే మనకి భగవద్ దర్శనము వేద ప్రామాణ్యము, వేదము చేత ప్రతిపాదింపబడతాడు భగవంతుడు. అందువల్ల ఏమన్నారు ఇక్కడ, వేదియనే వేదాల చేత తెలియబడేటువంటి స్వామి. ఎన్నయ్యాళం వన్కోవోర్ ఇవై 5 పెయ్దు, నన్ను
ఏవి కంట్రోల్లో పెడుతున్నాయో తెలుసా? నియమిస్తున్నాయి, నియమిస్తున్నాయి. ఏవి? పంచ ఇంద్రియాలు. నిజంగా మన జీవితం ఇంద్రియాధీనమై ఉంది అనేది అడుగడుగునా మనకి అనుభవంలో ఉన్నటువంటి విషయమే కదా. అలాంటి ఇంద్రియాలను నువ్వు సృష్టించి ఇరా పగల్ మోదు విక్తిట్ ఓన్లే కాసేపు బాధించి వెళ్ళిపోతాయంటే నిన్న చెప్పారే వర్తమాన కాలక్రియ ఉపయోగించారు అని. సర్వకాల సర్వావస్థల్లోనూ ఇంద్రియాలు అలా బాధలు పెడుతూనే ఉన్నాయి. ఉన్నైనా నాడుగా వగై సైది కోరి కండాయ్, నిన్ను చేరదామంటే నీ దగ్గరకి నన్ను చేరనీకుండా చేస్తున్నాయి. ఇంద్రియాలను అలా కాపలా పెట్టావు నాకు. నిన్న ఇంకో మంచి మాట అన్నారు. రాజు దగ్గరగా ఉండి స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తూ ఇంకా కొట్టండి, ఇంకా బాధ పెట్టండి అని చెప్పి మరీ కొట్టించినట్లుగా ఈ ఇంద్రియాలని నువ్వు బాధించండి, బాధించండి, నా దగ్గరికి రాకుండా చూడండి అని దూరం చేస్తున్నావా తండ్రి అని అడుగుతున్నారు ఇందులో. ఎందువల్లంటే నువ్వు సామాన్యుడివి కాదు, నిరతిశయ భోగ్య భూతుడివి అనే అనడానికి కన్నలే అముదే కార్ముగిలు అన్ననే ఈ పిలుపులున్నాయే స్వామి యొక్క నిరతిశయ భోగ్యత్వం. అందమైనటువంటి అనుభవైక వేద్యమైనటువంటి ఆనందప్రదమైనటువంటి ఆ పరమాత్మ యొక్క అనుభవము అని. ఈ పంచేంద్రియాల్లో పడేశావా? వాటి అధీనంలో పెట్టావా? పెడితే పెట్టావు. వాటిపైన నువ్వు ఉండి బాధ పెట్టండి, బాధ పెట్టండి అంటూ నీ దగ్గరికి రానికుండా నన్నింత దూరం తోస్తున్నావా తండ్రి అని ఒక ఆవేదనని వ్యక్తం చేయడం ఇవాల్టి పాసురంలో మనకి కనిపిస్తుంది. 2వ పార్ట్ 7, అది 12వ పేజీ వ్యాఖ్యానం అండి. దుర్బలనాన ఎన్నై ఇంద్రియങ്ങളாலே సర్వకాలమున్ నలివిత్తు ఇన్నోవై అరివిక్క వండాద పడిపోది ఎంగిరార్. అంటే దుర్బలుడైనటువంటి, ఎందుకని దుర్బలత్వం వచ్చింది నాకు? ఇంద్రియాల వల్లే నాకెంత దుర్బలత్వం అనేది వచ్చింది. అన్ని కాలాలలోనూ సర్వకాలము నలివిత్తు అంటారు. ఏదో కాసేపు బాధ పెట్టి పోవడం కాదయ్యా నీ పని. సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ బాధ పెట్టేస్తున్నావు. పోనీలే ఎన్నోవై అరవిక్క వండాదపడి, ఎంత బాగా రాశారు. ఇంత బాధపడుతున్నానయ్యా అని నీకు తెలియచేద్దామంటే ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు. మనకి చూడండి ఎన్నో చెప్పాలని ఉంటుంది, ఛాన్సులు రావు కదా. అలాగా ఇక్కడ జీవుడికి కూడా, ఈ జీవతత్వం కూడా అంతే అనమాట. పెరుమాళ్ళకి నా బాధ ఇదేయ్యా అని చెప్పుకుందాము అంటే అవకాశం నాదపడి పోది ఎంగిరార్, అలాగా దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నావు నువ్వు అనేటువంటి బాధని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎన్నై ఆళం అన్గో సత్తై నొక్కువాయి నీయాయ్ పనికొల్వారు వేరే శిలరావదే. నువ్వేమో నన్ను పరిపాలించేవి క్రూరమైన ఇంద్రియాలు, ఈ పంచేంద్రియాలు సృజించి వీటి వల్ల నన్ను రాత్రింబవళ్ళు పీడించేలా చేసి నన్ను దూరంగా చేసేసి నువ్వు ఎక్కడికో వెళ్తే నువ్వు పాలించేవి ఈ ఇంద్రియాలు, నా ఉనికిని ఇచ్చేవాడివి నువ్వు. మరైతే నేను ఎవరి చేతో పాలింపబడడం ఏంటి? ఆ ఇంద్రియాలు నన్ను పాలించడం ఏంటి? నువ్వు కదా నన్ను పరిపాలించాలి. ఇదేమిటయ్యా ఈ వైపరీత్యం? అది ఎందుకు వాటి వశం చేసావు? నీ వాణ్ణి నన్ను వాటి వశం చేశావు ఎందుకు? ఈశ్వర నన్వానరువన్ ఉండాయ్ అవనుకు ఆత్మాశేషమాయ్ అవనుకు మనస్సు అంతరంగ పరికరమాయ్. ఒక ఆర్డర్ ఉంది అనమాట. ఏంటంటే ఒక పద్ధతి ఉంది. భగవంతుడు అనేవాడు ఒకడున్నాడు, ఆత్మ అనేది ఒకటి ఉంది. ఈ ఆత్మ పరమాత్మకి శేషభూతమై ఉంది. ఈ ఆత్మలో మనస్సు అనే దాన్ని ఒకదాన్ని పెట్టాడు. ఆ మనస్సు యొక్క అధీనంలో ఇంద్రియాలున్నాయి. ఇదయ్యా పద్ధతి, నడిపేటువంటి పద్ధతి. అది ఎంత ఈజీగా చెప్పేశారో చూడండి. నువ్వున్నావు, నేనున్నా, నాకు మనస్సు ఉంది, మనస్సులో అధీనంలో ఇంద్రియాలున్నాయి. ఇంత పద్ధతిగా ఉంటే ఆ ఇంద్రియాలు వచ్చి మన్ని బాధ పెట్టడం ఏమిటయ్యా? మన కంట్రోల్లో ఉండాల్సిన ఇంద్రియాలు
ഇതെന്താ റിവേഴ്സിലോ ഉണ്ട്. അതുക്കു ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ശേഷമാകൈ തവരുന്നു പള്ളികൾ കലഹം പോലെ എന്ന ఇంద్రియങ്ങൾ ఆళుంబడియావదే వన్గో. ఆ ఇంద్రియాలు నన్ను బాధ పెట్టడం, మన అధీనంలో ఉన్న వాళ్ళు మన్ని బాధ పెట్టడం ఏంటయ్యా? అక్కడ పాయింట్ అది. మనం, ఆత్మ, మనస్సు, ఇంద్రియాలు, అక్కడున్న ఇంద్రియాలు అవచ్చి మనస్సుని జయించి ఆత్మను జయించి ఇంతదాకా ఈ శరీరాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్లు బాధ పెడుతూ విజృంభించేస్తున్నాయి. വൻഗോ പ്രബലരുമായി വന്തേരികളാనవర్గళకు పనిసైదు వెరుతేన్. ఇంద్రియాలు ఎంత బలమైనటువంటివో, చాలా బలమైనటువంటివి. మనం చాలా సార్లు ఒక కథ చెప్పుకున్నామండి. ఇంద్రియాలు బలవాన్ ఇంద్రియ గ్రామం విద్వాంసమపి కర్షతే. మీకు గుర్తొచ్చే ఉంటుంది ఇప్పటికే ఆ కథ. ఎంత పండితుడైనా సరే ఇంద్రియాలని జయించలేడు. ఒరే నాన్న అండర్లైన్ చేసుకోరా అని వాళ్ళ నాన్నగారు కొడుక్కి చెప్తున్నారు. కొడుక్కి చెప్తే అదేం లేదు నాన్న, బలహీనమైన మనస్సులున్న వాళ్ళైతే అలా ఓడిపోతారు గాని మన మీద మనకు ఆ మాత్రం కంట్రోల్ ఉండదా ఏంటి అన్నట్టండి కొడుకు. సరే అయితే నీకు ఉంటే నువ్వు అదృష్టవంతుడు వేరా అన్నట్ట తండ్రి. ఆ రోజు రాత్రి వాళ్ళింటికి ఓ ముసలాయన ఒక అందమైన అమ్మాయిని తీసుకుని వచ్చాటండి. వచ్చి అయ్యా ఊరు వెడుతున్నాను, ఒక్కరోజు మా అమ్మాయికి మీ ఇంట్లో ఆశ్రయం ఇస్తారా అని అడిగారు. అయ్యో దానిదే ఉందండి, తడికల గది ఒకటే తడికుంది మధ్యలో అడ్డం, ఆ గది అక్కడ అందులో ఉండేవండి ఆ అమ్మాయిని, ఏం పర్వాలేదు రేపొచ్చి తీసుకెళ్ళండి అన్నట్టు. సరే ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. ఆయన సాయంత్రం వచ్చాడు, ఇంట్లో దింపేశాడు, వెళ్ళిపోయాడు. రాత్రి అయింది. ఈయనకేమో ఈ కొడుక్కి ఎవరో ఏమిటో అసలు ఎలా ఉంటుందో, అరే చూస్తే తప్పే ఉంది, మన ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళని ఒకసారి చూస్తే తప్పే ఉంది. అలా మొదలైందండి ఆ ఇంద్రియ జయం అనేటువంటిది. అలా మొదలైంది. నెమ్మదిగా కాస్త తడికన అలా తోసి అలా తోసి అలా తోసి లోపలికి వెళ్ళాడు. అటువైపు తిరిగి ఆయనేమో ఇలా ముసుగు వేసుకుని ఇలా కూర్చుని ఉంది ఆ అమ్మాయి అమ్మ. అనేటప్పటికి చూస్తే ఏమైంది, పలకరిస్తే ఏమైంది, ఆ ఇంద్రియ జయం అక్కడ దాకా వెళ్ళిందండి. సరే వెళ్ళి నెమ్మదిగా ఆ ఎదురు వైపుకు వెళ్ళి అలా మొహంలోకి చూస్తే వేషం ముసుగు కప్పేసుకొని కూర్చున్న తండ్రి ఆయన. అమ్మాయి కాదు, ఏమీ కాదు. నాన్న ఆయన ఏమనలేదు. బలవానింద్రియ గ్రామో విద్వాంసమపి కర్షతి. ఈయనే మార్చేశాడు ఆ శ్లోకాన్ని. విద్వాంసున్నాపకర్షతి, విద్వాంసుణ్ణి ఆకర్షించదు. నైనా కరెక్ట్ చేసుకో. విద్వాంసమపి, వాడి ఎంత పండితుడైనా సరే ఇంద్రియాలని జయించలేడు. ఎంత పెద్ద పెద్ద అనుభవాలు కాకపోయినా ఓ స్వీట్ ఎదుర్కొన్నా ఉందనుకోండి, అబ్బాయి తినద్దు అనుకోండి, ఇటెడతాం అటొస్తాం అటొస్తాం ఇటెడతాం అటెడతాం, ఆఖరికి ఒక ముక్క తింటే ఏమైంది అని తక్కువ నోట్లో వేసేస్తాం. ఎందుకు ఈ బలహీనత వస్తుంది? అది ఇంద్రియాల యొక్క ప్రభావము. మనం కంట్రోల్ చేసుకోవడం అనేటువంటిది మన అధీనంలో ఉండదు అని చెప్పడం కోసం అన్నమాట. వన్మై బలాత్కారం கோவாயைவரன்மை குடியேறை கூரை சோறுவைத்தாவன்று போக்கால் ஒரு நேர்மையுடையவன் శేషియాగ తవిరువదే. వన్మై కాఠిన్యం. ఇక్కడ వన్మై అనేటువంటి మాటకి బలము అని కాఠిన్యము అని రెండు అర్థాలు ఉన్నాయండి. ఏమిటి అంటే ఇంద్రియాలు బలమైనవి అని అర్థం చెప్పుకున్నాం అనుకోండి. కాబట్టి ఆ బలం వాటి బలాన్ని అవి చూపిస్తాయి, మనం వాటికి వశమైపోతాం, అవి ఎలా చెప్తే అలా చేస్తాము అని. అంటే దుర్మార్గుల పాలనలో నేను పడిపోయాను అని బాధ అన్నమాట. రెండోది కాఠిన్యము అని. కాఠిన్యం అంటే ఆ ప్రభువేమో సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మకుడై ఉంటే ఆయన కాకుండా ఈ గుణహీనులైన ఇంద్రియాలు మనల్ని పరిపాలించే రోజులు వచ్చాయే అయ్యో అని. ఆ రెండు అర్థాలు కూడా తీసుకోవచ్చు. వన్మై కాఠిన్యం
సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మకం శేషయాగైత విరింద. కళ్యాణ గుణాత్మకుడైనటువంటి పెరుమాళ్ళు మనకి శేషిగా ఉండగా, నిర్గుణ శేషిగళాయిత్ కిడేరు గుణహీనులు పరిపాలించే రోజులు వచ్చాయి. అంటే మనలో ఉన్నటువంటి స్టెప్ బై స్టెప్ దేహంలో ఆత్మ, ఆ ఆత్మ లోపల ఇంద్రియాలు, ఆ వాటిని అన్నిటినీ పరిపాలించే పెరుమాళ్ళు. ఈ ఆర్డర్ అంతా కొట్టుకుపోయిందండి. ఇంద్రియాలు నన్ను బాధ పెట్టడం, డైరెక్ట్ అటాక్ జరుగుతోంది అన్నమాట. అందువలన ఓరైందు గుణప్రధాన భావత్తాలన్నికే సమప్రధానమాయి నలిగిరపడి. ఇక్కడ గుణప్రధానం ఓరైందు 5 ఇంద్రియాలు, 5 ఒకే విధంగా. అంటే ఏదో ఒక ఇంద్రియం కాసేపు బాధపడడం, కాసేపు వదిలేయడం అలా లేదు. 5 కట్టకట్టుకు వచ్చి బందిపోటు దొంగలలాగా మీద పడిపోతున్నాయి అని చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం కదా. శంకర భగవత్పాదులు అందస్యమే ధృత వివేక మహాధనస్య చోరై మహాబలిభి ఇంద్రియ నామధేయై. దొంగలు ఎక్కడో లేరండి, మనలో కట్టుకుని 5 ఇంద్రియాల రూపంలో ఉన్నారు అనేటువంటి వాడు. అయితే వాటిని అనుకోవడం ఎందుకు? వాటిని మీరు బాధ పెట్టండి అని చెప్పి బాధ పెట్టిస్తున్నవాడు పరమాత్మ కదా. సమప్రధానమాయి నలిగిరపడి கடவானொருவர்னாய் பணி செய்து அவனுக்கான நிலை குலைந்தது பதிம் விஸ்வச என்னும் அனைத்து உலகம் உடைய அரவிந்தலோசனன் என்னும் ஒருவன் சேஷியாய் தவறந்ததே 5 ஏக சேஷமாக தவிர்ந்து கிடையாது. இவை பெய்து அவத்தின் பக்கல் குறையுண்டோ அவத்தை இட்டு నలవిక్కరాయ్ నీ అల్లయ్యో. వాటిని అని లాభం ఏమిటయ్యా? ఆ ఇంద్రియాలని ఇలా చెయ్యండని ప్రోత్సహిస్తున్న వాడివి నువ్వే కదా. చాలా అందమైనటువంటి మాట అన్నమాట. ఏమిటి అంటే ఇంద్రియాలు చేస్తున్నాడు అంటున్నాం గాని ఆ ఇంద్రియాలను నడిపించేవాడు నువ్వే. నువ్వు అనుకుంటే ఆ ఇంద్రియాలు మంచి మార్గంలో కూడా వస్తాయి. నిన్న చెప్పుకున్నామే, ఉదంకుడి పరిస్థితిలో అడిగాడు ఒక ప్రశ్న అని. వాళ్ళకి మంచి బుద్ధి నువ్వే పుట్టించవచ్చు కదయ్యా అని అడిగాడని చెప్పుకున్నామే. అలాగా ఈ ఇంద్రియాలకు పెరుమాళ్ళు అనుకుంటే భగవంతుడి వైపే మళ్లించాలనే బుద్ధి కూడా పుట్టిస్తాడు. ఆయన అలా పుట్టించక మన బాధలు మనని పడండి అని చెప్పి చేస్తున్నాడు అని అంటున్నారు అన్నమాట. అది శ్రీ ప్రహ్లాద్. నెక్స్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ లైన్. శ్రీ ప్రహ్లాదனை பாம்புகளை கூடவிட்டு கட்டி நலிந்தன போலே இருக்கிறது காணும் இவத்தை உண்டாக்கி ఎన్ పక్కలిలే నీ విట్టదు. చాలా ఆవేళ ప్రహ్లాదుణ్ణి వాళ్ళ నాన్న పాముల మధ్య పడేసి వాటితో కలిపి కట్టేసి కాటువేయి అని దగ్గరుంచి కాటు వేయించినట్లుగా ఉంది స్వామి నీ పరిస్థితి. ఈ ఇంద్రియాలన్నీ పాముల లాంటివి. వీటిని నా మీదకి నువ్వు ప్రేరణ చేస్తున్నావు, ఎగదోస్తున్నావు, బాధ పెట్టమని అంటున్నావు. ఇరాపగల్ మోదు విత్తిట్టు కాలత్తుకు వినియోగం ఇది వేయాదే. ఓన్లే ఏదో ఒకసారి చేస్తావు, తప్పించుకుంటాం, అయిపోతుంది అనుకునే యోగం లేదే. రాత్రింబవళ్ళు ఇంద్రియాల చేత సర్వకాల సర్వావస్థల్లో బాధ పెడుతున్నావు. అడియార్గల్ ఒழிவில் కాలమెల్లాం ఎన్నో అడిగిదాగా అడిమై సయ్యవాసై పట్టేన్. నాకేమో విచ్ఛేదం లేకుండా సర్వకాల సర్వావస్థల్లో నీ సేవ చెయ్యాలని ఉంది, నిత్య సూర్య సమూహంలోకి రావాలనుంది. అడియార్గల్ కుడాంగళై ఉడన్ కూడవదెంద్రకలో ఎన్నో ప్రార్థిత ఎనక్కు. ఎప్పుడొస్తానా నిత్య సూర్యుల దగ్గరికి, వాళ్ళతో పాటు నిన్నెప్పుడు సేవ చేసుకుంటానా. ఇలా నేను తహతహలాడిపోతుంటే ఇవత్తిన్ ఉడనే కూడంబడియావాదే ఉన్నై నాయన ఆ కోరికలు ఇలా ఫలింప చేశావా? నేను నీ దగ్గరికి రావాలి, నిన్ను సేవించాలి అని అలా అనుకుంటే ఇగో నీ దగ్గర ఇంద్రియాలున్నాయి, ఇవి నిన్ను బాధపడతాయని వీటిని నా మీదకి ఎగదోస్తున్నావా? ఇంద్రియాలతో కలిసి రాత్రింబవళ్ళు బాధపడేలాగా నన్ను చేస్తున్నావా? ఇదంతా పక్కా వేదాంతం అండి. ఎందువల్లంటే కాలం గడుపుతున్నాం, అందరం జీవిస్తున్నాం,
మనం గడపట్లేదండి. కాలం గొప్పతనం, అది వెళ్ళిపోతోందంటే ఆహా పెరిగి పెద్దవాడు అయ్యాడండి అంటే వీడు చేసే ప్రయత్నం ఏం కాదు, కాలం వీడిని పెంచి పెద్ద చేస్తుంది. రోజులు గడుపుతున్నామంటే మనమేం గొప్పగా గడపట్లేదు, కాలం వెళ్ళిపోతోంది కాబట్టి రోజులు గడిచిపోతున్నాయి. ఈ వేదాంతాన్ని చెప్తారండి. ఈ ఇంద్రియాల మధ్యలో ఈ వాదన పడుతూ నన్నిలాగా ఉండమంటావా అని. ఉన్నయి నాన్ పెత్తల్లదు దరిక్క వండాదపడియా ఇరిక్కర ఉన్నయి, నిన్ను నేను చేరకుండా పొందితే కాని భరించలి ఉండలేనంత అందగాడివి నువ్వు, కిట్టి ఎల్లదు జీవిక్క మాట్లాడపడియా నన్నాన్. అంటే వ్యాఖ్యానం ఎంత బాగా రాస్తారో చూడండి. ఉన్నాయి నాన్ 2 పదాలు ఉన్నాయి, ఇంత పదాలు. నిన్ను నేను అని అర్థం వాటికి తెలుగులో. ఆ నిన్ను అంటే ఏమని అర్థం చెప్పారు? నువ్వా నిరతిశయ భోగ్యవంతుడివి, నేనా నువ్వు లేకపోతే భరించి ఉండలేని వాడిని. నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానం ఆ ఉన్నయి నానికి అంత అందంగా ఇచ్చారు. కిట్టి ఎల్లది జీవిక్క మాట్లాడపడియా నాన్ నిరతిశయ భోగ్యవాన ఉన్నయి ఉచిత్తల్లదు ధరిక్క మాట్లాడ నాన్న. నువ్వు నీ దగ్గర ఉంటే గాని, నిన్ను అనుభవిస్తే గాని ఉండలేని వాడిని నేను. అలాంటి వాడిని నన్ను దూరం చేయడం నీకు ఇదేమన్నా న్యాయంగా ఉందా తండ్రి? నిన్ను కోరుకోని వాళ్ళైతే పోండి యాతలకు పోండి, మీరు నా దగ్గరికి రావద్దు అనొచ్చు. నువ్వు లేకపోతే బ్రతకలేనని ఇంత ఆర్తితో ఘోష పెడుతూ ఉంటే నన్నెలా దూరం చేయగలుగుతున్నావయ్యా నువ్వు? పోది కండాయ్ உன்னை அனுபவிக்க வேணுமன்னோ போந்த பிராட்டியை மாயமான இக்காட்டு பிரித்து ஏகாட்சி ஏக கன்னிகள் கையிலே காட்டி கொடுத்து ఉన్నై కొండ కన్రా పోలే కిడా ఇదువం. దీనికి ఒక ఉదాహరణ చెప్పారనమాట. ఆవేళ నిన్ను విడిచి ఉండలేనని కిట్టాదపడి నేను నిన్ను విడిచి ఉండలేనని సీతమ్మ వారు వనవాసానికి వస్తే వాళ్ళను నువ్వేం చేశావయ్యా? ఏకాక్షి ఏక కన్నిగల్ కయ్యిలే కాట్టి కొడుతూ, ఇదిగో నాతో సీతమ్మ వచ్చింది, ఈవిని బాగా బాధ పెట్టండి అని ఆ రాక్షస స్త్రీలకు అందించావా అమ్మని తీసుకెళ్ళి. ఇలా కూడా తిట్టచ్చండి దేవుణ్ణి రకరకాలుగా. జరిగిన కథని ఎంత అందంగా చెప్తున్నారో చూడండి. ఆవిడేమో నిన్ను విడిచి ఉండలేను మరణిస్తాను తీసుకెళ్ళని నీ వెంట పడొచ్చిందా? ఏం చేసావు? రాక్షసుల చేతిలో పెట్టావా? పైగా రాక్షసులు గుణాలు రాక్షసులు, రూపం కూడా రాక్షసత్వం. ఒకే కన్ను ఉందనుకోండి, వీడి మొహం చూడడానికి ఎలా ఉందో, ఒకే చెవి ఉందనుకోండి, ముక్కు లేదనుకోండి, లంబకర్ణి అనుకోండి, అమ్మా రూపాలు చూస్తేనే ఎంతో భయంగా ఉంటుంది. అది ఉన్నయి అనుభవిక్క వేణమన్ను పొంద పిరాటియే మాయా ఆనై కాట్టి పిరిత్తు ஏகாட்சி ஏக கண்ணுகள் கையிலே காட்டி கொடுத்து உன்னை கொண்ட அகன்றா போலே கிடா இதுவும். ఆ వేళ అమ్మని అలా రాక్షసుల చేతిలో ఎలా పెట్టావో, ఇవాళ నన్ను ఈ ఇంద్రియాలనే రాక్షసుల చేతిలో పెట్టి ఇంద్రియాలు ఒకవేళ మరిచిపోతాయేమో అని ఇంకా బాధ పెట్టండి అని వాటిని హెచ్చరిక చేస్తూ నేను గొల్లుమని ఏడుస్తుంటే చూస్తూ ఆనందిస్తావా? ఏమిటయ్యా నీ ఆనందం? ఇలాంటి ఆనందం వచ్చింది నాకు. కన్నలే అముదే ఒరవగయ్యాల్ వంద భోగ్యతయ్యాగిల్ నాన్ అడియేరేనో. అది నువ్వు ఒక రకమైన భోగ్యత కలవాడివైతే నేను ఎలాగోలా మరిచిపోయేదాన్ని. ఎన్ని రకాల ఆనందానుభూతులనిచ్చే శరీరమయ్యా నీది, గుణమయ్యా నీది, అవతారమయ్యా నీది. ఒకటి కాకపోతే ఒకటి. ఇప్పుడు లోకంలో ఆత్మీయులు దూరమైనప్పుడు పెద్దలు అనుకుంటూ ఉంటారనమాట, అయ్యో నాకు ఆపద వస్తే ఎలా రక్షించేవాడివి, అంతేకాదు నాకు సలహా ఇవ్వాల్సి వస్తే ఎలా ఇచ్చేవాడివి, అంతేకాదు నాతో తోడు నీడగా ఎలా ఉండేవాడివి. ఇవన్నీ నాకు జీవనయానంగా నువ్వు సహకరించినటువంటి పద్ధతులు. అలాగా నాకు నువ్వు ఒరువగయ్యాలు వంద భోగ్యతయ్యాగిల్, ఏదో ఒక గుణంలే అంటే మర్చిపోదాంలే అని ట్రై చేసి ఉండేవాడినేమో. నానారీరేనో
సర్వగంధ సర్వరస ఎన్నపడియే సర్వవిధ భోగ్యమమాయే. నువ్వు చూస్తే సర్వగంధుడివి, సర్వరసుడివి. ఉపనిషత్తు చెప్పింది అన్ని రుచులు నీలోనే ఉన్నాయి, అన్ని గంధాలు నీలోనే ఉన్నాయి. కాబట్టి నువ్వు కన్నలేయముదే, అందుకోసం అమృతప్రాయుడుగా ఉన్నావు, అతి మధురంగా ఉన్నావు, అతి పరిమళ భరితుడవై ఉన్నావు, అతి కాంతిమంతుడవై ఉన్నావు. అబ్బబ్బబ్బ, ఎన్ని కళ్యాణ గుణాలున్న నిన్ను నేను విడిచి ఎలా ఉండనయ్యా. అడవిరందు కొళ్ళమాళ ఇన్బ వెళ్ళమోయిరానన్నదే. పైగా లోకంలో ఆనందాలన్నీ కూడా అది అనుభవిస్తే అయిపోతాయి. ఓ పండు ఉంది, తింటే అయిపోతుంది. నువ్వు అలాంటి పండువు కాదు, తింటున్న కొద్దీ రసం ఊరిపోతుందయ్యా. అనుభవించుకొలంది ఇనుమడించు పలంబు, అది నీకు అర్థం. ఏదైనా పండు తింటే కాసేపటికి రసం అయిపోతుంది కదా. నువ్వేం ఇదేం పండువయ్యా, అనుభవిస్తున్న కొద్దీ రసం ఊరిపోతోంది, రసం ఊరిపోతోంది, నేను ఇంకా ఇంకా అనుభవించాలి అనేటువంటి కోరిక కలుగుతోంది. కన్నలెండ్రు కరుప్ప కట్టి అముదెండ్రు భోగ్యమమాయ్ సేవామల్ కాక్కుం అదుమాయిరకై. నువ్వు ఎలాంటి వాడివి అంటే భోగ్య భూతుడివి, అంటే రాశీభూతమైన భోగ్యం. ఆ భోగ్యత్వం కూడా ఏదో ఒక చోట. కొన్ని పళ్ళు ఉంటాయి చూడండి, ఒకవైపు చూస్తే తియ్యగా ఉంటుంది, ఒకవైపు చూస్తే కొంచెం పుల్ల పుల్లగా ఉంటుంది, ఒకవైపు చూస్తే వగరు వగరుగా, ఇంకా పరిపక్వానికి రాని స్థితి ఉంటుంది. నువ్వు అలా కాదయ్యా. పొరుదై కప్పొరుదు ఎన్నారా అముదం అతృప్తామృతం. అబ్బే, మళ్ళీ ఇంకా ఇంకా అనుభవించాలి అనేటువంటి అందమైనటువంటివి వాడివి నువ్వు. అంతేకాదు, కార్ముగిల్ వಣ್ಣనే அந்த భోగ్యత్తై తన్పేరాగత్తలు అవన్, అది మేఘంతో పోల్చారు. మేఘం తనలో ఉండేటువంటి జలాన్ని కింద అది గొయ్య, మెరక, పల్లమ, లోత, ఎత్త ఏమి ఆలోచించకుండా వర్షించినట్లే నువ్వు కూడా దయారూపుడవై జనాల మీద నీ కటాక్షాన్ని అలా వర్షించే స్వభావము కలిగిన వాడివి. కడల్ జాలం ఇత్యాది. అంతేకాదయ్యా, పోది కండాయన్న ఆరు கார்கட்டனை என்று நோக்கித்து இந்திரியங்களாலே நோவு பட்டோம் என்னிவர்கள் అపేక్షిత పోదే నీ నోకెత్తు. నాయన, నీలో రక్షణ అనే గుణం ఏదో ఒకప్పుడు వచ్చి ఒకప్పుడు పోయేటువంటిది కాదు. అందరినీ రక్షించడమే నీ వ్రతంగా నువ్వు చేసుకున్నావు. ఆవేళ భూమిని రక్షించావు, సముద్రాలని రక్షించావు, లోకాల అన్నిటినీ కూడా రక్షించావు. ఇంత భోగ్య భూతుడివి కాబట్టి రక్షణ అనేది నీకు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వచ్చే గుణం కాదయ్యా. సర్వకాల సర్వావస్థల్లోనూ రక్షించడమే స్వభావంగా ఉన్నవాడివి. నన్నెందుకు రక్షించట్లేదు, అది ప్రశ్న. ఇప్పుడు విభీషణుడు అడిగాడు చూడండి, శ్లోకాన్ని వర్ణిస్తూ రామాయణం చెప్తుంది. సర్వలోక శరణ్యాయ రాఘవాయ మహాత్మనే నివేదయత. అన్ని లోకాలని రక్షించే స్వామి. అలా విభీషణుడు పిలవడంలో అంతరార్థం ఏమిటండి? నన్ను మాత్రం ఎందుకు రక్షించట్లేదు? ఆ ప్రశ్న కోసం ఈ ఎత్తుగడ అంటారు రామాయణ వ్యాఖ్యానంలో. అలాగే లోకానికి రక్షకుడు అంటారే, నువ్వు నన్నెందుకు రక్షించట్లేదయ్యా అని. కడలోడి కూడిన భూమియై కண்ணிலே వెన్నయ్యిట్టు కొండ నోక్కుం స్వభావన్నల్లయ్యో. ఈ సముద్ర ముద్రితమైనటువంటి లోకాలన్నిటినీ కంటి పాపలా రక్షించుకునేటువంటి నువ్వు ఇవాళ నన్ను ఎందుకు కాపాడకుండా ఉన్నావు? కాకింద్ర రక్షణంతాన్ కాదా చిత్కమో ఉనక్కు. ఈ మాటలు ఇంకా మీకు అర్థం అయిపోతుంటాయి అన్నమాట. కాదా చిత్కం అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి, కదాచిత్ ఒకనొకసారి, ఒకసారి రక్షిద్దాం, ఒకసారి వదిలేద్దాం, ఇలాంటి గుణం కాదనేదే. సర్వకాల సర్వావస్థలలో రక్షించే గుణం. ఆ గుణం ఏమైపోయిందయ్యా? మిన్నునేమియనాయ్ ఎత్తియుండెన్రా సంకల్పత్తాలే నొక్కమవనో అసిలే వైత్తకయ్యం నీయుమో ఎన్రో. అంటే నీ స్వభావం ఇంత
రక్షణ స్వభావము కలిగినటువంటి వాడివి ఇవాళ నన్ను రక్షించకుండా వదిలిపెట్టేశావు అని అంటే ఎక్కడైనా ఎవరికైనా కష్టం వస్తుందేమో అని పంచాయుధాలు పట్టుకు తిరుగుతావు అని నిన్ను చెప్తారే, అలాంటి నీకు ఇవాళ నా ఆపద కనిపించట్లేదా? నన్ను రక్షించాలి అని నేను ఇంతగా ఎదురుకుండా బాధపడుతూ ఉంటే నీ కళ్ళకి కనిపించట్లేదా? తిరుచెక్కరత్తాలగల్ విశంబం నిలనమిరులార్ వినై కెడంచెంగోల్ నడా ఉదిరి ఎన్నక్కడు వదిరే. చక్రాయుధాన్ని చేతిలో పట్టుకుని ఒక రక్షణేన జీవిత ధ్యేయంగా అని సంకల్పించినటువంటి స్వామి నా దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఆ ఉదార గుణం, రక్షించాలనే భావం ఏమైపోయాయి నీ దగ్గర? భలే నిలదీసి అడుగుతున్నారండి. నువ్వు చెప్పేది ప్రతిదీ గొప్పగా ఉంటుంది, ఎందుకయ్యా అవన్నీ పట్టుకు తిరుగుతున్నావు? అమ్మో రక్షించడంలో ఆలస్యం అయిపోతుందేమో, రెడీగా ఉంటే మంచిదని పట్టుకున్నా. ఏది మరి ఆ చెప్పిన మాట? ఇప్పుడు నేను ఇంత బాధపడుతూ ఉంటే అసలు నా వైపు చూడాలని కూడా నీకు అనిపించట్లేదే. ఉరివిన వాడు ఇలాదే ఎన్రో నోక్కువదు. అంతేలే, పాపాత్ముణ్ణి నేను, నాకు అందనంత దూరంలో నువ్వు ఉండిపోయావు. విళంగా నిన్నుళ్ళ తిరువాడి. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. నిన్ను ఏమాత్రము చేతిని వదిలిపెట్టనటువంటి చక్రము చేతిలో కలిగిన వాడివి. అది కూడా పట్టుకు మోయక్కర్లేదండి, సంకల్పించుకునేటప్పటికి అలా వచ్చేస్తుంది. చక్రము అంటే పెరుమాళ్ల యొక్క, సుదర్శన చక్రము అంటే పెరుమాళ్ల యొక్క సంకల్పము అని అర్థం. అందువల్లే మనం సుదర్శనాన్ని ప్రార్థిస్తే పెరుమాళ్ళు మన రక్షణకి సంకల్పిస్తారు. అద్భుతమైన వైభవం అండి సుదర్శన వైభవం అనేటువంటిది, సామాన్యమైనది కాదు. వినయ్యేనుడై వేదియనే దేవానందానవానంచ సామాన్యమది దైవతం ఎండ్రం. ఏమో జితంత స్తోత్రంలో చెప్తారండి, ఈయన ఉమ్మడి దైవం. ఎవరికి? దేవతలకి రాక్షసులకి కూడా సామాన్యం, కామన్. ఇళ్ళకి చూడండి సరిహద్దు గోడలు ఉంటాయి, అది కామన్ గా ఉంటుంది. వాళ్ళకి వీళ్ళకి కూడా దాని మీద హక్కు ఉంటుంది. అలా రాక్షసులు దేవతలు అనేటువంటి వారి మధ్య పెరుమాళ్ళు అనేటువంటి ఇద్దరికి సంబంధించిన కామన్ గా ఉండేటువంటి గోడ పెరుమాళ్ళు అన్నమాట. అందరికీ సమానంగా అనుభవించడానికి వీలైన వాడు అని అర్థం అన్నమాట. కానీ మరి నేనేం పాపం చేసుకున్నానయ్యో తెలియట్లేదయ్యా. పొదు నిండ్ర పొన్నం కడల్ ఎన్నం சொல்லுகிறபடியே ஊர் பொதுவாயிருக்கிற நீ என்னடவிலே வந்தవారే వేదైక సమధి గమ్యనానాయ్. ఏమో అందరికీ సమానమైన వాడు అని పెద్ద వేదాలన్నీ చెప్తుంటే నిజమనుకున్నాను స్వామి. నా దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి నాకు అందని వాడవైపోయావు. ఇంకేం సమధి గమ్యత? ఇంకా అందరి చేత సమానంగా ఏం అనుభవింపబడతావు? నాకు దొరికి చూడు అప్పుడు నీ మాటని వేదైక సమధి గమ్యుడవు, వేదాల చేతనే తెలుసుకోబడిన వాడివి అంటే నాలాంటి వాళ్ళకు అందవనే కదా అర్థం. ఇంకా వేరే చెప్పాలా నేను? ఇన్నిరుందోలై పురత్తిలే కెట్టుంబడియాన పాపత్తై పన్నువదే నాన్న. అయ్యో నీ గురించి ఇలా తెలుసుకోవలసిన స్థితి నాకు వచ్చింది. మావాడు ఇలాంటి వాడు అని లోకం చేత నువ్వు అనిపించుకుంటుంటే వినే దురదృష్టం నాకు పట్టింది. ఇది చాలా లౌకికమైనటువంటి ప్రయోగాన్ని చేశారు నంబెళ్ళయ్య గారు అన్నమాట. నువ్వు ఇంత గొప్పవాడు అవుతావు అనుకున్నాను రా, అందరూ నానా మాటలు అంటే మెల్లేకపోతున్నాను రా అంటారు చూడండి లోకంలో. అలాగా స్వామి నువ్వు దయా సముద్రుడివి అని నేను విన్నానయ్యా. నీ సంకల్పమే నీ చేతిలో ఉండే చక్రము అని విన్నానయ్యా. దానికి రాత్రింబవళ్ళనే నియమం లేదు, రక్షిస్తుంది అనే మాటను విన్నానయ్యా. తీరా నిన్ను చూసేటప్పటికి ఏమీ కాదు, రక్షకుడు కాదు, అందరినీ రక్షించడు, ఇలా నానా మాటలు అంటుంటే నేను వినలేకపోతున్నాను. అంటే నువ్వు నిజంగా అంత రక్షకుడు కాదా? లేక నా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి నీ రక్షణ వ్యవస్థ మారిపోయిందా? బాగుంది. ఏమోనండి,
లోకానికంతటికి మహాదానం చేసేవాడేనండి, నా దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అంటామే లోకంలో. అలాంటి ప్రయోగం అన్నమాట. ఏమయ్యా, నన్ను రక్షిస్తాను అని దానికి తగ్గ బలము ఉందని చెప్పి దాన్ని కాఠిన్యంగా మార్చుకొని నన్ను ఇలా ఇంద్రియాదులకు అప్పగించి ఇలా బాధ పెట్టడం నీకెక్కడైనా న్యాయంగా ఉందా? లోక సహజమైనటువంటి ప్రశ్న వేశారు. ఏమిటి? రక్షకుడైన వాడు వీలైతే రక్షించాలి, మానేయాలి గాని అవతల వాళ్ళ చేత మరింత బాధించకూడదు. నువ్వు చేస్తున్నటువంటి పని అది. ఇప్పుడు ఈ ఇంద్రియాల మధ్యలోకి తోసేసి, పోని తోస్తే తోసావు, వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. ఇంద్రియాలారా, ఇంకా బాధ పెట్టండి, అలాగే అలాగే ఇంకా వాడికి బుద్ధి వచ్చేలా అని దగ్గరుండి బాధ పెడతావా? ఇది ఏం అన్యాయం అయ్యా అంటూ వాపోతున్నారు ఈ పాసురంలో నమ్మాళ్ళవారు. ఎన్నయ్యాళం వన్గోర్ ஐந்து வைப்பெய்து இறப்பகள் மோது வித்திட்டு உன்னை நான் அணுகாவகை செய்து போதி கண்ணாய். கண்ணலே அமுதே கார்முகில் வண்ணனே கடல் ஜாலம் காக்கின்ற மின்னு நேமியினாய் వినయ్యేనుడై వేదియనే. మనకేదైనా కోపం వచ్చినప్పుడు అవతల వాళ్ళ మీద వాళ్లకున్న బిరుదులన్నీ వ్యతిరేక అర్థంలో మాట్లాడుతూ ఉంటాం. వాడు మనకు ఒక్క పైసా కూడా ఇవ్వడనుకోండి, అదిగోనండి మహాదాత ధర్మాత్ముడు వచ్చాడండి, ఎందుకు ఆ మాట అనడం, ఏమీ ఇవ్వట్లేదు అని వెటకారంగా అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ రక్షిస్తాడండి, అమృతం అండి, ఇన్న పేర్లు కన్నలే అముదే కార్ముగిల్ వన్ననే. ఏం పేర్లు పెట్టుకున్నావయ్యా, ఈ అర్థాలన్నీ ఏమైపోయాయి నా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అని చమత్కారంగా అన్నారని కూడా చెప్పచ్చు అని అంటారు వ్యాఖ్యానంలో ఈ 2వ పాసురంలో. 3వది வேதியானிற்கும் ஐவரால் வினையேனை மோதுவித்து உன் திருவடி சாதியாவகை நீ தடுத்து என் பெருதி வந்தோ ஆதியாகி அவரிடம் பழைத்து கொண்டு உமிழ்ந்து கடந்து இழந்து இட்ட சோதனின் முடியாய் తొండనేం మధుసూదననే. చాలా అందమైనటువంటివి. కొంచెం ఏకగ్ర సంతాగ్రాహులు లాంటి వాళ్ళైతే ఈ పదాలన్నిటినీ చక్కగా నేర్చుకోవడానికి కవితాపరంగా అందంగా ఒకచోట కూర్చినటువంటి పదాలున్నాయి చూడండి. నువ్వా సర్వవిధ రక్షకుడవా జగత్తుకి, నీ సన్నిధికి చేర్చకుండా ఇంద్రియాల మధ్యలో పడేసి బాధ పెడుతున్నావా? దీనివల్ల నీకు ఏమిటి లాభం? నిలదీయడం అంటే ఇదండి. నీకొచ్చే లాభం ఏమిటుంటుందండి లాభం? అవతలవాడు ఏడుస్తుంటే మనం చూస్తున్నాము అంటే శాడిజం, అదే లాభం. వాడు బాధపడుతుంటే చూడడమే లాభం. పెరుమాళ్ళని అలా అనొచ్చండి? ఆయన అలాంటి ఆయన అండి? అది కాదు ఇక్కడ అర్థం. చేసినటువంటి తప్పుకి అవతల వాడిని ప్రక్షాళన చేసి ముత్యంలాగా తన దగ్గరికి తీసుకోవాలి, రత్నంలాగా తన దగ్గరికి తీసుకోవాలి. పాప ప్రక్షాళన జరగాలి అంటే కర్మాన్ని అనుభవించాలి. అందుకోసం ఇంద్రియాల చేత అనుభవింప చేస్తున్నాడు అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇక్కడ చెప్తారు. ఆది ఆగి నువ్వేమో జగత్కారణుడివి, ఆగల్యడం ఈ విశాలమైన భూమిని ఎన్ని చేశావయ్యా? భూమితో నీకున్నటువంటి సంబంధాలు 5-6 సార్లు చెప్పుకున్నాం ఇప్పటికి మనం. వాడైతే నెంబర్ 1 సృష్టించాడండి, ఆయనలో నుంచి సృష్టి వచ్చింది. ఉండు ప్రళయకాలం వస్తే రక్షణ కోసం మళ్ళీ తనలోకే పెట్టుకున్నాడు, మింగేశాడు. 2 భూమిలిందు మళ్ళీ సృష్టి కాలంలో బయటికి తీసుకువచ్చాడు. 3 పిళందు కొలిచాడు వామనావతారంలో దానిని. తర్వాత ఈడందిట్ట అదేమో అండబిత్తికి అంటుకుపోతే పాతాళంలోంచి విడదీశాడు. సోది నీళ్లు ముడియాయి, ఇంతవాడివి ఒక అద్భుతమైనటువంటి నీళ్లు ముడి, అద్భుతమైన కిరీటాన్ని పెట్టుకున్నాడు, పెద్ద కిరీటాన్ని. ఈ కిరీటాలకి ఎంత చరిత్ర ఉందండి.
పెరుమాళ్ళకి అందరికీ ఒక రంగనాథుడికి గాని, ఒక తిరువేంగడ ముడయ్యానికి గాని, ఒక మేలుకోట వైరుముడి ఉత్సవం ఎంత ఫేమస్ అండి. ఈ కిరీటాలకి ఎంతెంత చరిత్రలు ఉన్నాయో. మహారాజులందరూ కూడా తమ కైంకర్యంగా పెరుమాళ్ళకి చేయించినటువంటి రత్నాభరణాలంకృతమైనటువంటి కిరీటాలు. అవి ఇలా పొడుగ్గా ఉండే కిరీటాలు కొన్ని, తల చుట్టూ చుట్టి ఇక్కడ పింఛన్లా వచ్చేటువంటి కిరీటాలు కొన్ని, కిరీట మకుట అంటే అది ఈ రెండిటికి తేడా అదండి. ఒకటి పొడుగ్గా ఉండేది, ఒకటి రౌండ్ గా తల చుట్టూ తిప్పి వచ్చేటువంటి చూడావతంసము అంటారు. అలాగే తలలో పెట్టుకునే చూడ అంటే ఈ శిరస్సు మీద ఉండేటువంటి జుట్టులో మణిగా ఉండేటువంటిది, ప్రకాశవంతమైనటువంటిది అనేటువంటి అర్థాలు. అందువల్ల నీళ్ళు ముడియాయ్ మంచి కిరీటం కలిగిన వాడవై. ఈ మధ్య మనం విడిగా మీరందరూ వెళ్ళి కూడా చూసుంటారు వైర్ముడి ఉత్సవాలు అవన్నీ. అలా చూడలేని వాళ్ళకు కూడా మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా తిరువేంగడముడియానికి ఒక కొత్త కిరీటం సమర్పించారు. భక్తులు ఎవరో అని చెప్పి పెట్టారు చూడండి, వజ్ర మకుటధర గోవింద అని అంటుంటారే. వజ్రాలతోటి చేసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కిరీటాలు. అది ఏడుకొండల వాడికి, ఇంకా రంగనాథుడికి అయితే చెప్పనే అక్కర్లేదండి. ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి కిరీటం. ఈ కిరీటం దేనికండి సూచకం? స్వామిత్వం, ఆధిరాజ్యాధికారం. అంటే ఈ లోకాలన్నిటినీ పరిపాలించేటువంటి సామర్థ్యం కలిగిన వాణ్ణి నేనే అని ఆధిరాజ్య సూచకం అంటారు. కిరీటానికి ఆధిరాజ్య సూచకం అంటే పరిపాలన సామర్థ్యానికి నిదర్శనంగా తలపై ధరించేటువంటి ఆభరణము అని పేరు అన్నమాట. అలాంటి స్వామి తోండనే, ఎంత చపలాత్ముడనయ్యా నేను. క్షణం వదిలేసావా? క్షణంలో పర్వత సమానమైన పాపాలు చేసేటువంటి నేను. మధుసూదననే, మధు అనేటువంటి రాక్షసుని చంపినటువంటి వాడా. వేదియా నరకం ఐవరాల్, బాధిస్తున్నాయి పంచేంద్రియాలు. వినయ్యేనై నన్ను నా పాపిష్టి వాడనైనటువంటి మోదువిత్ నన్ను ఎంతో బాధ పెట్టి తిరువడి శాదియావగై, నీ పాదాలని చేరనీయకుండా ఎలాగైనా నీవైపోద్దాం అనుకుంటా. తోసేస్తున్నావు, క్షిపామి 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 అంటూ తోసి పాడేస్తున్నావు. నీ పరిధి ఎండ్రో. ఏమిటయ్యా నీకు దీనివల్ల ఆనందం? నన్ను ఇలా తోసి పాడేస్తే నేను గొల్లుమని ఏడుస్తూ ఉంటే నీకు ఇదేం ఆనందం అయ్యా అని కోపంతో ఉడుకుమోతుతనంతో నమ్మాళ్ళవార్లు పెరుమాళ్ళని అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు మనకు ఒక మాట ఉందండి తెలుగులో, ఇప్పుడు నీ కళ్ళు చల్లబడ్డాయా అంటుంటారు. అంటే ఏమిటి? యువతల వాడు బాధపడితే అవతల వాడు ఆనందపడుతున్నాడు, వాడికి తృప్తిగా ఉంది అనే అర్థంలో చెప్తుంటారు. నమ్మాళ్ళవార్లు అలా అడిగారు పెరుమాళ్ళని, ఏమిటయ్యా నన్ను ఇంత బాధ పెట్టేస్తుంటే నీకేంటయ్యా లాభం? ఇప్పుడు కళ్ళు చల్లబడ్డాయా? ఇప్పుడు నేను ఇలా బాధపడుతుంటే నీకు బాగుందా అని అడగడం అన్నమాట. అంటే లోకాలన్నిటినీ సృజించి సకల రూపాలుగా రక్షించి అంత ఆదుకున్నటువంటి స్వామి, ఒకప్పుడు నేను పాపాలు చేస్తే పోగొడతాను అన్నావు. ఇప్పుడు పోగొట్టడం కాదు, పంచేంద్రియాల మధ్య పడేసి నీ పాదాలను చేరకుండా నన్ను చేస్తున్నావు. తండ్రి, ఇలా బాధ పెట్టడం నీకు న్యాయమేనా అనేటువంటి ఒక మాటని ఇక్కడ అడుగుతున్నారు అంటున్నారు 3వ పాసుర వ్యాఖ్యానంలో. మూన్రాం పాట్ ஜகத்துக்கு சர்வவித ரட்சகனாய் வைத்து என்னையும் திருவடிகளிலே கிட்டாதபடி இந்திரியங்களாலே நவித்தால் உனக்கு என்ன பிரயோஜனம் உண்டோ என்கிறார். జగత్తుకు రక్షకుడై ఉండి నన్ను మాత్రం నీ పాదాల దగ్గరికి రానీయకుండా చేసి ఇంత బాధ పెడుతున్నావు. దీనివల్ల నీకొచ్చే లాభం ఏమిటయ్యా? వేదియానిర్గం వేదియానిర్గం. నన్ను బాధ పెట్టడంలో నీకు లాభం ఏమిటంటే, అజగిదాగ எல்லா అవస్థైగళిన్ అడిమై సయ్యాసైపట్టేన్. అన్ని అవస్థలలో ఏదో ఉడనాయమండ్రి అన్నారు కదండి, ఉజవిల్ కాలం ఎల్లాం ఉడనాయమండ్రి అన్నారు కదండి. విచ్ఛేదం లేకుండా నీ పాద సంసేవనం చెయ్యాలి అని అనుకున్న నేను உடனாய்மன் என்னும் பாரித்ததெல்லாம் இவத்து கொப்பணி செய்கைக்காவதே
வேதியா நிற்கும் வேதனையே பண்ணா நிற்கும் யாவஜீவம் அக்னிஹோத்திரம் ஜுஹூயா திருநாள் சாயும் பிராத்தகா என்னொரு காலங்களிலே ஒதுக்காக நின்னதிரே அங்க நன்றிக்கே சர்வாவஸ்தைகளிலும் அடிமை செய்ய ஆசைப்பட்டு சொன்னதெல்லாம் ఇవత్తిన్ పక్కలిలేయానపడి. చాలా చక్కటి వ్యాఖ్యానం అండి. వేదియా నిற்கும் ఇదేమో వర్తమాన కాల క్రియ అండి. ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక ఆయన ప్రతిరోజు అగ్నిహోత్రం చేస్తాడండి. ఆ పని 24 గంటల్లోనే ఎంతసేపు చేస్తాడు? ఒక అరగంట చేస్తాడు అనుకుందాం, ఓ పావుగంట చేస్తాడు అనుకుందాం. కానీ ఆయన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనం? నిత్యాగ్నిహోత్రుడు అని పిలుస్తాం. ఏమంటే 24 గంటలు చేస్తున్నాడా? చెయ్యట్లా. కానీ ప్రతిరోజు చేస్తున్నాడు అనే అర్థంలో ఆ పదాన్ని వాడతాం. ఆ యావజ్జీవం అగ్నిహోత్రం జుహియార్. వాళ్ళు బ్రతికున్న వాళ్ళు కూడా అగ్నిహోత్రాన్ని చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఎప్పుడు చేస్తారు? సాయం ప్రాతః, ఉదయం చేస్తారు, సాయంత్రం చేస్తారు. 2-3 సార్లు అగ్నిని ఉపాసిస్తే చాలు. ఓహో నిత్యాగ్నిహోత్రండి, నిత్యాగ్నిహోత్రండి అంటారే. మరి నేను అలాగా పొద్దున్న క్షణం సాయంత్రం క్షణం నిన్ను తలుచుకోట్లా. సర్వకాల సర్వావస్థలలో నిన్నే తలుచుకుంటున్నా. వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళ, నేను గొప్పవాళ్ళ కైంకర్యం చేయడంలో? వాళ్ళకంటే ఎక్కువ నేను కదా చేస్తున్నాను. అయినా కూడా అంగనండ్రికే సర్వావస్థైகளிலும் అన్ని అవస్థలలో అడిమై సయ్యాసైపట్టు నీకు భగవద్ అనుభవం చేసి కైంకర్యం చెయ్యాలనే కోరికతో సొన్నదెల్లాం ఇవత్పన్ పక్కలిలేయానపడి. ఈ కోరిక ఇలా తీరుతోందా స్వామి? ఒక్కసారి చేసేవాళ్ళని నిత్యాగ్నిహోత్రులని పేరు పెట్టావా? సర్వకాల సర్వావస్థలలో నిన్నే ధ్యానించే మాకు ఆ అవకాశం కలిగించకుండా చేస్తున్నావా? వినయ్ ఏనై అంటే అవునులే, నేనెంత పాపిష్టివాణ్ణో కదా. వినయ్ ఏనై భోగత్తుకు పారిత్తదెల్లాం క్లేశపడుతై కుడలావదే. చక్కటి మాట. నీ దగ్గర ఆనందించే సమయం అంతా నాకు ఏడవడానికే సరిపోతోంది. భోగం క్లేశం, ఆనందపడే సమయం అంతా ఏడవడానికే సరిపోతుంది. ఎంత కష్టపడుతున్నావయ్యా! అసలు ఇంతకు మించిన రోదన ఉండదండి ప్రపంచంలో. గుండెలు అవిసేలా ఏడ్చారు అని ఒక మాట ఉంది. బద్దలయ్యేలాగా ఏడవడము అన్నమాట. உன் திருவடி சாத்தியாவகை நீ தடுத்து என்ன உறவின் உகந்தனான் தம்முடைய குத்தக்கும் அவனை வெறுக்கும்படி காணும் சம்பந்தம் இருக்கிறபடி சாதனானுஷ்டானம் பண்ணி பலத்துக்கு விரோதம் பண்ணுவாரை சொல்லுமா போலே சொன்னపడి పారేరు. భగవాన్ని చేరడానికి అయ్యో ఏం చేయలేకపోయామే అని అనుకోకుండా నీకుండా చేస్తున్నావు. నువ్వు నన్ను దూరం చేస్తున్నావు. ఇది నీ తప్పు. నేను చేయలేదంటే నా తప్పు కాదు. నన్ను చేయనీయకుండా నువ్వు అడ్డుకుంటున్నావు. ఏవేవో సాధనలు చేసి అయ్యో నాకు ఫలమే లేదే అన్నట్లుగా నేను ఏదేదో చేస్తానంటే నువ్వు చెయ్యనీకపోతే ఎలాగయ్యా నాకు అని నిలదీసి అడగడము ఇందులో అర్థం. உன் திருவடிகளை சாதியாதப்படுத்தவேந்து என் பிரதி என் స్వరూపం విలియామిత్తనయ్యో వేండువదు. నన్ను దూరం చేసుకోవడం వల్ల నాశనమైపోతే నీకు ఆనందమా? అదొకటి చెప్పు. నేను లేకుండా పోయి గొళ్ళుమని ఏడుస్తూ ఉంటే అదే నీకు ఆనందం అయితే చెప్పు. நான் படுகிற వ్యసనத்தால் உனக்கொரு ప్రయోజనం ఉండాలి ఎనక్కు అదువే అమయ్యం. ఎంతవరకు వచ్చారంటే ఆళ్వార్లు, నేను ఏడవడం వల్ల నీకు ఆనందంగా ఉంటే నన్ను అలా ఏడిపిస్తూనే ఉండు, ఎందుకంటే నువ్వు ఆనందపడతావు కాబట్టి. ఇదొక రకం అండి. నీకు అంత ఆనందంగా ఉంది నేను ఏడుస్తుంటే, నిన్ను ఆనంద పెట్టడం కోసం నేను ఇలా ఏడుస్తూనే ఉంటాలి. ఈ ప్రకటన చూడండి. అవతల వాడు బాగుంటే చాలు, మనం ఏడిచినా సరే. అంత స్వార్థ త్యాగమూర్తిగా ఉంది వ్యాఖ్యానం ఇక్కడ అనమాట. ఎన్ పరిధి ఎన్ స్వరూపమయం ఇత్తనయ్యో వేండవదు. నాన్ పడిగిన వ్యసనత్తాలు నేను బాధపడుతుంటే ఉనకు వారి ప్రయోజనం ఉండాలి. నీకు అంత ఆనందంగా ఉంటే ఎనక్కరువే అమయ్యం. నాకు అదే చాలు తండ్రి. నేను బాధపడ్డా పర్వాలేదు, నువ్వు ఆనందపడుతున్నావు కదా. ఉనక్కాగ ఇరుక్కుమ్మదిరే ఎనక్కు వేండవదు. నా జన్మ ఎలాగైనా నీకు ఉపయోగపడితే చాలు. జలాన్మచ్చా వివోధృత ఎంగిరి ఇళయ పెరుమాళ్ దుర్వాసావర పెరుమాళుకు ఓ రవజ్యం వరవండాదు ఎన్నో
తన్నోవు పారాదేవిడై కొండారిరే. ఇక్కడ ఒక అందమైనటువంటి లక్ష్మణుడు చేసినటువంటి త్యాగాన్ని ఒకదాన్ని చెప్పారు. లక్ష్మణుడు, అన్నయ్య నిన్ను వదిలిపెట్టి మేముంటే జలాన్మధ్య వివోద్రుతో, నీళ్లలో నుంచి బయటికి తీసిన చేప ఎలా బ్రతకలేదో అలా బ్రతకలేను అన్నయ్య అని గొల్లుమంటూ ఏడుస్తూ వచ్చాడు. అలాంటి ఆయన ఒకసారి ఏమైందంటే రామచంద్ర స్వామి కూర్చొని ఉన్నాడు, యముడు మొదలైన దేవతలు వచ్చారు. ఇక లక్ష్మణ ఎవరొచ్చినా లోపలికి రానీకు అని లక్ష్మణుణ్ణి కాపలా పెట్టారు. సరే అని లక్ష్మణుడు కాపలా కాస్తున్నాడు. అదేం కర్మమో సరిగ్గా అప్పుడే కోపిష్టి మహర్షి దుర్వాసుడు అక్కడికి వచ్చాడు. వచ్చేటప్పటికి లక్ష్మణ లోపలికి వెళ్ళాలి, రామ దర్శనం కావాలి. కాదండి, ఇప్పుడు ఏకాంతంలో ఉన్నారు, ఎవరిని పంపించద్దన్నారు. పంపవా? పంపనండి. అయితే రాముడి వంశం నశించేలా శాపం పెట్టేస్తా. అయిపోయి ఇదెక్కడ గొడవ? నేను పంపించకపోతే రామవంశానికి శాపం పెట్టడం అంటే కొన్ని వరాలు శాపాలు మొక్కులు ఇలాగే ఉంటాయండి. ఆ కోపంలో ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు అనమాట. ఆ పిచ్చిలో ఏం చేస్తున్నారో కూడా తెలియదు. నాకు గనక ఈ పని పూర్తయిందంటే మా ఆయన జుట్టిచ్చేస్తాను తండ్రి. ఇదేంటి, నీకు నువ్వు చేసుకుంటే నువ్వేదైనా త్యాగం చెయ్యి, నువ్వేదైనా మంచి పని చేయగానే మధ్యలో అమాయకుడు ఆయన జుట్టు నువ్విచ్చేసేయడం ఏంటి? ఇగో ఇలాగే ఉంటాయండి. కోపంలో గాని అతి ఇదిలో గాని కొన్ని చోట్ల ఏం మాట్లాడుతున్నామో అర్థం ఉండదన్నమాట. అందువల్ల రామవంశం నశింపజేస్తా అన్నాడు. అప్పుడు లోపలికి ఎవరొచ్చినా మరణ శిక్ష అని చెప్పాడండి దుర్వాసుడు. అయినా సరే రామచంద్రుడికి కష్టం కలగకూడదు అని చెప్పి ఆయన లోపలికి వెళ్ళాడు అని లక్ష్మణుడు చేసిన త్యాగంలాగా అని ఒక రిఫరెన్స్ ఇచ్చారండి. ఆ తర్వాత మరణశిక్ష అంటే మరణశిక్షకు బదులుగా కొన్ని ప్రాయశ్చిత్తాలు ఉన్నాయి. భూమండలాన్ని చుట్టి రావడం ఒకటి, ఈనుతున్నటువంటి గోవుకి ప్రదక్షిణ చేయడం ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఫలితం ఒకటండి. ఈనేటువంటి గోవుకి ప్రదక్షిణ చేయడం భూ ప్రదక్షిణతో సమానము. అలాగా మరణశిక్షకు బదులుగా ఏవో కొన్ని వెంటనే ప్రతి రూల్కి కొన్ని ఎగ్జంప్షన్స్ అంటూ ఉంటాయి. వాటికి కూడా అలా ఉన్నాయని ఆ కథని ఒక్కసారి గుర్తుకు చేస్తూ, పెరుమాళ్ళకు రవద్యం వరవండాదు, రామచంద్ర స్వామికి నష్టం రాకూడదు అని తన్నోవు పారాదేవిడై కొండారిరే, నేనేమైనా పర్వాలేదని లక్ష్మణ స్వామి అనుకున్నట్లుగా ఇక్కడ ఆళ్వార్లు కూడా అలా భావిస్తున్నారు అనమాట. ఎన్ పరిధి శ్రీ భరతాళ్వానై నీ సత్య ప్రతిజ్ఞనాగెక్కాక పిరిత్తు వైతాయ్. అంతేకాదండి, ఇంకొకసారి కూడా అయ్యో ఏమి అవతల వారికి మన వల్ల ఎలాంటి నష్టము రాకూడదు అనేటువంటి స్థితి, దానికి రామాయణంలో ఉండేటువంటి ఎన్ పరిధి శ్రీ భరతాళ్వానై నీ సత్య ప్రతిజ్ఞనాగెక్కాగా పిరిత్తు వైతాయ్. భరతుడు రాముణ్ణి విడిచి ఉండలేను అన్నాడండి. కానీ రామాజ్ఞ, భరత నువ్వు వెళ్ళి నేను వచ్చే వరకు రాజ్యపాలన చేయవలసినది అని. అంటే ప్రాణాలని నిలుపుకోలేని స్థితిలో కూడా అన్నగారి ఆజ్ఞానువర్తి అయి వెనక్కి వెళ్లి రాజ్య పరిపాలన చేసిన సోదరుడు ఒకడు. తానేమైపోయినా సరే అన్నగారి వంశం బాగుండాలి అని కోరేటువంటి సోదరుడు ఒకడు. ఇలాగా స్వార్థం అనేటువంటిది లేని సోదరులలాగా ఏం నిరుపుక్కు ఎన్న ప్రయోజనమండు అందో స్వప్రయోజనమింద్రిలే పరానర్థమే ప్రయోజనమాగ నలియంబడి పిరందేనే రక్షణమే ప్రయోజనమాగ ఇరిక్రవన్ నృశంసరై పోలే యావదే. రక్షించవలసినటువంటి వాడు ఘాతుకుడైతే ఎలా ఉంటుంది, వాడే చంపేస్తే చేనే కంచెమేస్తే అనే ఏదోటి సామెత ఉంది కదండి. అది ఏమిటి అని అంటే, అయ్యో అందు అని ఎందుకన్నారు, ఇందులో అయ్యో అని ఎందుకన్నారంటే నాకు అనర్థం కలగడమే నీకు ఆనందమా? అదండి ప్రశ్న, ముఖ్యమైన ప్రశ్న. ఇలాంటి పుట్టిక పుట్టానే, అయ్యో ఏమో దురదృష్టం చేసుకున్నాము. ఆశ్రితులని రక్షించడమే గుణంగా గల నువ్వు దయని దూరముగా పెట్టి నన్ను ఇంత బాధలకి గురి చేస్తున్నావంటే అది నీ తప్పు కాదు నాయన,
నేను చేసిన మహాపాపమే. ఆ మాటను చాలా చక్కగా చెప్తున్నారు. దయామూర్తి ఘాతకుడయ్యాడు అంటే ఎందుకు అవుతాడండి? ఆది ఇత్యాది మన కర్మ కాలితే ఏదో అక్కడ ఉన్నటువంటి తాడే పామై కరుస్తుంది అని సామెత ఉంది చూడండి. అలాగా ఆది ఇత్యాది உனக்கொரு பிரயோஜனமின்றிக்கே இருக்க చేదయం రక్షిక్కుం అవనల్లయ్యో ఆన పిన్బో ఉనకు ఇది పోరుమో. నీకొక ప్రయోజనం లేకుండానే రక్షించేవాడివి కదా. హాయిగా దివ్యాభరణధారువై టీవీగా పరమపదంలో ఉండేటువంటి వాడివి. ఆదిరాజ్య సూచకమాన తిరు అభిషేకం తొడకమాన దివ్యాభరణங்களை ధరిத்துக்கொண்டு నిత్య సూర్యుల నడువే ఎరిక్కరక్కడవని. నువ్వు చూడు ఎంత కష్టపడుతున్నావో. దివ్యాభరణాలు ధరించి ఆదిరాజ్య సూచకమైన కిరీటాన్ని పెట్టుకుని పరమపదంలో నిత్య సూర్యుల చేత సేవించబడవలసినటువంటివి నువ్వు ఎన్ని పనులు చేయాల్సి వచ్చింది. జగత్ కారణభూతనాయ్, ఈ జగత్తుకి కారణభూతుడవయ్యాడు. పరపై ఉడైతాన భూమి అయి సృష్టిత్తు, ముందుగా ఈ భూమిని సృష్టించావు. పెన్నై ప్రళయాపత్తు వైతులే ఎడుత్తు వైతు, ప్రళయాపద వచ్చేటప్పటికి కడుపులో పెట్టుకున్నావు. అనంతరం వెళ్ళినాడు కాను పురప్పడు పెట్టు. తర్వాత మళ్ళీ సృష్టి కాలంలో దానిని లోపల నుంచి బయటకు తీశావు. పెన్నై మహాబలి అపహరిక్క వెళ్ళై నడందు మీట్టుకొండు. ఆ తర్వాత బలి మొదలైన వారు తీసుకుంటే వామనావతారంగా బలిని యాచించి మళ్ళీ ఆ భూమిని కొలిచావు. పిన్నైన మిత్తిక ప్రణయత్తులే మహావరాహమా ఎడుతుకొండేరి. ఆ తర్వాత నైమిత్తిక ప్రళయాలు వచ్చినప్పుడు మహాప్రళయంలో మహావరాహంగా భూమిని బయటకు తీసుకువచ్చారు. ఇప్పటిగళాలే సర్వరక్షకంగళయ్యం పండుమవనల్లయ్యో. ఈ 2 లైన్లలో ఎన్ని చెప్పారండి? సృష్టించావా? ఆ ప్రళయం వస్తే లోపల పెట్టుకున్నావా? సృష్టి కోసం మళ్ళీ బయటికి తీసావా? మహావరాహావతారంలో అండబెత్తి నుంచి ఈతలకి లాగావా? వామనావతారంలో కొలిచావా? ఎంత సంబంధం అయ్యా నీకు ఈ భీముతోటి? తొండనే చాలి ఇవన్ రక్షకన్ నమ్ముడెత్తుకు మున్నేయండ్రు తడి చెల్లవేణుమో. సర్వవిధ రక్షణ చేసేటువంటి వాడివి అనే విషయం నేను చెప్పాల్సి వచ్చిందా ఇవాళ లోకానికి? నువ్వు చేసిన పనులందరికీ తెలియవా? ఎలా లోకాన్ని రక్షించావు? మదువై పోక్కిన పోలే ఎన్నెంద్రియ వసత్తయ్యం నీరెందు పోక్కిన వన్రో. నన్ను మధువనే రాక్షసుణ్ణి అంతం చేసినట్లుగా ఈ ఇంద్రియ వశ్యత లేకుండా నువ్వే చేయగలవు. నన్ను ఈ ఇంద్రియాల బారి నుంచి నువ్వే రక్షించగలవు. తొండన్ ఇతర విషయ చపలన్, నేను చూస్తే ఇంద్రియాల చాపల్యం కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు తన్పడిగడై కాట్టి ఎనక్కు పురముండాన వాసనయ్య ఇప్పోకి ఎందుకై కట్టాదిరిక్కర ఇదివే ఇదే కురై. నాకు అందకుండా పోనీ చేసిన వాడివి నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళావా? నన్ను ఇక్కడ వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయావు. నా బాధ ఏవో నన్ను పడమని వెళ్ళిపోయావు. ఇంత చేసిన వాడివి నన్ను కూడా తీసుకుని వెళితే నీతో పాటే నిత్య సూర్యుల గోష్ఠిలో చేరి నిన్ను సేవిస్తూ ఉండేదా నేను వాడిని కదా. ఎందుకయ్యా ఇలా వదిలిపెట్టేశావు? వేదియా నిற்கும் ஐவரால் வினையேனை மோதுவித்து உன் திருவடி சாதியா வகை நீ தொடுத்து என் பெருதி வந்து ஆதியாகி அகலிடம் படைத்து உண்டோமிழந்து கடந்த இழந்திட்ட சோதனின் மொழியாய் தொண்டனேன் మధుసూదననే. దేవేశం కోలనాథన్ తైతమత్సం పద్మనాభన్ రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చినగమ శిరో యోగి భట్టార కౌచ గోవిందన్ పూర్ణాదేన సాకుల కేసేందు సింధం యతీంద్రం మాలాదృత్యామనార్యో మౌలితే రామ పద్మాక్షనాథ இருவரன்மால் சேன முதல் செட்டுகோபன்னாதமின் செய்து ஐயக்கொண்டார் மணப்பால் நம்மி சென்றாமகள் வந்தார் குருமாராதரர் குருகை பிறார்கன் பாமித்திராதர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமன் எரிகண்டர் கம்பளையனும் வெள்ளை இவர் ஈழத்திற்கு எழுந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவரல்லாதர் திருவடிகின்ற தேவ பெருமாள் கை கண்ணருடன் பெருமதையால் வார்பதங்கள் முன்னண்ணல் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசனே ராமானுஜாரியதாசஸ்ய சுதாய குணசாலனே நமஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தை நகர ஜன்மனே
ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలే సదయాపత్రం దీభక్త్యాది గుణాంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య ஞாமாதரம் மனவாழ் திருவாய்மழை பிள்ளை மாத வாழ்வாழும் மனவாழ் மாமனவன் வாழ்வியவன் வாழும் திருவாய்மழை பிள்ளை மானத்தோர் தேரம்பழி உரைக்கும் ஸ்ரீரங்க சிங்ககிரி சேவா பிரண்டாகில ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీగాతమాస్పదే గోపాలదేశం శరణే కౌశకాంతై సంజాతం వెంకటారితనోభవం వేదాంతాచార్య శిష్యం ఉడేవర్మాం భజే శ్రీమతి వెంకటరంగారి శిష్య సచ్చిష్య సేవత్యం శ్రీలక్ష్మణారి విపులం సంసదే దేవి దీప్తే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.